नानक हुक्म है जे बुझै, बुझै पाठ है, बुझै मोमबत्ती बुझदी है, बिजली बुझदी है, बल्ब बुझ गया, तृष्णा बुझदी है। ये बुझण वालियां चीज़ां जिथे आउणगियां उत्थे पोला अखर है बुझ, बुझ गया। जिथे बुझै समझण दा वाचक है तो उत्थे आपां ने बुझै तो इहनूं झज्जे दे उत्ते बब्बे ते अधक ला के बुझै। नानक हुक्म है जे बुझै, जे कोई हुक्म नूं समझ लवे, जे कोई बुझ लवे, जे कोई इस हुक्म नूं इउं बुझ लवे कि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परमेश्वर आप ही हुंदे नेगे। भुलेखा पै जांदा कईयां नूं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, पर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं इन्नी ताकत दित्ती हुंदी है, जो मर्जी कर सकते हैं। पर इन्हां दी भी एक सिफत है, ये करते नहीं हैगे। जे जी च आ गया तो कर देंदे ने, नहीं करते नहीं चुप करके। ये जो मर्जी कर दें, जो कौतक गुरु नानक साहब ने कीते ने उही कौतक बिल्कुल उवें ये कर देंदे ने। पर ये बराबरी होण करके नहीं करते कि फिर दुनिया की कहूगी भी गुरसिख हो के गुरु नानक देव की बराबरी करता। इस करके गुरु नानक देव जी तो हमेशा कोई ना कोई काम घट करनगे। पर सतगुरु महाराज कहते तुसीं कर सकते हो, तुहानूं हुक्म है साडा, जिवें मर्जी करी जाओ। पर ब्रह्म ज्ञानी ऐसा करते नहीं, क्योंकि वह रहिंदे ने आग्या दे विच। महाराज कहते जे इउं हुक्म समझ ले कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है तो हौमै कहे ना कोई, फिर कोई हौमे दे वाक नहीं कह सकता उन्हां दे अगे, फिर हौमे दा वचन नहीं करता। सो इस करके सतगुरु महाराज कहने जिहड़े हुक्म नूं मन्नण वाले भी ने, एक तो हुक्म कौन करदा? परमेश्वर। हुक्मी होवने आकार, हुक्म दे विच आकार बने ने। एक हुक्म नूं मनदे 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 हुक्मी दा ही आकार बन जांदे ने। एक हुक्मी नहीं आकार धारिया गुरु नानक देव जी रूप। ते इसे प्रकार जिहड़ा जिग्यासू है, जिहड़ी संगत है, ये भी जिन्ना जिहड़ा है साडे चों कोई भी बंदा सतगुरु जी दे हुक्म नूं इन बिन मन्नण लग जावे भी मैं ना नहीं करनी किसी गल नूं। जिवें भाई मंझ ने ना नहीं कीती, भाई मंझ नूं अंत नूं सतगुरु महाराज आप लैण गए, नंगे चरनी उठ के दौड़ ले, जाके गलवकड़ी विच लिया सी मंझ प्यारा गुरु नूं, गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोह था जग लंघण हारा। भाई मंझ तू मेरा जहाज है, जेड़ा तेरी साखी सुनूगा तेनों याद करूगा, दुनिया चों पार हो जाया करूगा। एडी वड्डी महाराज सच्चे पातशाह अपने गुरसिख नूं महानता दिंदे ने। हुक्मी दा हुक्म मन्नण करके बाबा बुढ़ा जी इन्ने वड्डे बन गए कि अखीर जद महाराज संस्कार वेले तो जाना ही जाना सी, जद बाद विच कल दे प्रसंग विच फिर इस तरह ही होया। शिकार खेडदे खेडदे फिर बाबा बुढ़ा जी की बीड़ चले गए छेवें पातशाह। भाई गुरदास जी नूं कहंदे जिथे बाबा जी भगती करया करदे सी, जिथे रहिंदे हुंदे उह थां दे दर्शन कराओ। बड़ा घाह उग गया चारे पासे, थां लभ लिया। कहंदे जी आह थां जी इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी तपस्या करते रहे, भगती करते रहे। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उह थां नूं मत्था टेकिया, जाके सारी संगत ने मत्था टेकिया। सतगुरु महाराज कहने साध संगत जी ये थां दे उत्ते इन्ने जपजी साहब दे पाठ होए ने, इन्ने सुखमनी साहब दे पाठ होए ने, ये थां दी तां धूड़ी मस्तक नूं लाउण वाली है। जिथे मेरा प्यारा बैठा, जिन्हां दे बचनां नाल साडा अवतार होया, जिन्हां ने सानूं ब्रह्म विद्या दी दात दित्ती है, जिन्हां ने सानूं शस्त्र विद्या सिखाई है, उन्हां गुरमुखां प्यारियां दा स्थान है। साध संगत दर्शन कर लो, पुन्ना वाला थां है। इउं कह के महाराज ने बड़ी सलाहता की बाबा बुढ़ा जी के स्थान की, बाबा जी की। तो इस तरह सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दूसरी पौड़ी च आपां नूं ये समझाया कि हुक्मी अकाल पुरख अपना आकार तो बनाउंदा ही बनाउंदा है, ब्रह्म ज्ञानी के रूप विच जां ब्रह्म रूप हो के 10 रूप, पर अपणिआं नूं अगे भी अपने बना लैंदा स्वरूप। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हां करो निवास। अपना रूप फिर आपां नूं अगे दे दिता कलगीधर महाराज ने, कहंदे ये मेरा रूप है। किन्नी वड्डी वडियाई दित्ती, अपना आकार बना लिया आपां नूं।
ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਭਈ ਜੇ ਬਲ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਣ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਣ ਓਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਈਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਲ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੀਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਿੱਧੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ 1000 ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, 2000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ, ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਖਮ ਜੋ ਕਠਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਠਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਦੇਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੁੱਗੀ ਪਈ, ਖੋਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੋਪੜੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਬਰਾਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੋਪੜੀ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਾਜਦਾ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਬਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਜ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੀ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਾਰਬਧ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਛਿਪਕਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਠੂਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਟੇਢਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਹੈ, ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ? ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖੇ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਪਰਿਆਰੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਊਗਾ। ਓਨਾ ਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਔਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 3.5 ਮਣ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਉਹ 3.5 ਮਣ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਦੇਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪੈ ਦੂਰ, ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਹੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਪੈ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਦਿਸੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੈ
ਹਾਦਰਾ, ਹਦੂਰ। ਹਾਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ हैं। ਹਦੂਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ हैं। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਜੂਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ हैं ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ हैं। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਲ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਟ ਭਾਵ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਥ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਕਾਥ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੋਈ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ: ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਪ, ਨਿਰੁਕਤ, ਪਿੰਗਲ, ਵਿਆਕਰਣ, ਜੋਤਿਸ਼। ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਨੇ। 6 ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇ, ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਾਲੇ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਵਿਦਾਂਤ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗੀ, ਦਿਗੰਬਰ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਤੋਤਾ, ਕਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਹੰਸ ਦੀ ਹੈ। 400 ਕੋਹ ਤੱਕ ਹੰਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੰਸ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀੜੀ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਤਾਣ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੈ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਓਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟ